ওকে, আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং এর প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এবং হচ্ছে সিম ওয়েল্ডিং সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজকে হচ্ছে আমরা শুরু করব ফিউশন ওয়েল্ডিং। ফিউশন ওয়েল্ডিং বেসিক্যালি দুইটা টাইপ আছে, এটাকে মানে ক্লাসিফিকেশন বলা যাবে না, ঠিক আছে। দুইটা টাইপ বেসড অন দ্য মেথড অফ হিট জেনারেশন। ওকে, the one of the method হচ্ছে gas welding, that means with the combustion of gas we produce heat and we utilize that heat to create bonding between two metals. Okay, and another one is arc means the when positive and negative poles are close together, they produce a arc and which has a high intensity of heat which melts the metal at the joint, and uh, once it is cooled down, the two metals can be joined together. um, for the gas welding, second, the high temperature flame obtained by a mixture of two gases, দুইটা গ্যাস মিক্স করে, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা যেটাকে কম্বাসন বলি, থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমরা হয়তো কম্বাসন অলরেডি শিখে গেছো। তো দুইটা গ্যাসের মিক্সচার থেকে কম্বাসন হয়, একটা গ্যাস হচ্ছে ফিক্সড, সেটা হচ্ছে অক্সিজেন, ইউ অলওয়েজ নিড অক্সিজেন ফর কমপ্লিট কম্বাসন। ওকে, এন্ড এনাদার গ্যাসকে আমরা বলি যে ফুয়েল গ্যাস। ঠিক আছে, তাহলে ফুয়েল গ্যাস এবং অক্সিজেনের মিক্সচারকে যখন হচ্ছে আমরা কম্বাসন করব, তখন সেখান থেকে হিট জেনারেট করবে, সেই হিটটাকে ইউটিলাইজ করে আমরা যদি ওয়েল্ডিং করি সেটাকে আমরা বলি গ্যাস ওয়েল্ডিং। দ্য গ্যাস ক্যান বি এনিথিং বাট অক্সিজেন ইজ কনস্ট্যান্ট। ওকে, দেন ওয়েল্ডিং টর্চ, এই গ্যাস যে মিক্স করা হবে, গ্যাস ডিফারেন্ট গ্যাস ইজ stored in different cylinders, then we need a mixture to facilitate the combustion, and we need to make the mixture, uh, uh, we have to have the proper proportion. Okay, without otherwise we will not get the desired heat. Sometimes if the proportion is less, then you will not get high heat, and then if proportion is high or proportion is accurate, then you will get different heat. Okay, and flame can be controlled by gas regulator, and গ্যাস টর্চের মধ্যে যাওয়ার আগে আমি এটাতে অবশ্য আসবো একটু পরেই, তো এটাতে আর না যাই। তো ইউজুয়ালি অক্সিজেন এবং এসিটিলিনটা মোস্টলি ইউজ করা হয় এই ধরনের গ্যাস ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে, এবং টেম্পারেচার রেঞ্জ সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই হচ্ছে 3200 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 3300 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া আমরা আদার যে গ্যাসেস ইউজ করতে পারি, মিথাইল অ্যাসিটেট, প্রোপিডিন, তারপরে হচ্ছে প্রোপিলিন, প্রোপেন, মিথেন, ঠিক আছে, ইথেন, আমরা যে কোনো ধরনের গ্যাস ইউজ করতে পারি। দে উইল গিভ আস ডিফারেন্ট টেম্পারেচার রেঞ্জ, and sometimes the economy is also involved in here because some gases are expensive, some gases are less expensive. And usually the oxygen cylinder is marked black and acetylene cylinder is maroon to separate them. There is other way to separate them also, because acetylene cylinders are usually smaller compared to the oxygen cylinder, which are larger. But color coding is required because the industry who produces these gases, they need to have the color coding. It's a international regulation they have to maintain. And the chemical reaction which takes place during the combustion of acetylene and oxygen, we know very well in this equation, acetylene and oxygen creates carbon dioxide and steam. Okay, and the ratio, if you check the equation carefully, then you'll see that acetylene is number two, uh, 2, and the carbon dioxide is 4. Sorry, the oxygen is 5. So the ratio of oxygen to acetylene is 5/2, which is 2.5. This is the amount of oxygen required to have to obtain the complete combustion of acetylene, and this is the actual ratio, and this ratio can be varied. If you provide less oxygen, then this ratio will be less, and if you provide more than 5 oxygen, then you will get more than 2.5 ratio, and the temperature will be changed. That's what said here, the temperature of the flame depends on the proportion of the gases. স্যার ওই রেশিওটা কি 2:5 নাকি 2.5 is to 1. Oxygen মানে to acetylene, oxygen to acetylene, এটা 2.5 is to is 1. to 2.5 is to 1 5 না? is to 2 আর কি, মানে 5 5 is is to to 2, 2। হ্যাঁ, সেটাকে তুমি 2.5 is to 1 বলতে পারো। আচ্ছা 5 is স্যার এই রেশিওটা চেঞ্জ করলে কি কেন আমার অক্সিজেন ওয়েল্ডিং বেশি এর নেই? ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হবে? অবশ্যই পার্থক্য হবে, আমি আসতেছি এটাতে। ফর নরমাল ওয়েল্ডিং আমরা ইউজুয়ালি যে ওয়েল্ডিং গুলো দেখি আমাদের সচরাচর চোখে পড়ে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত হচ্ছে যে ইকুয়াল প্রপোর্শনটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে।
এন্ড এটা সাধারণত ইউজফুল হচ্ছে ফ্রাস ম্যাটেরিয়াল, কপার, অ্যালুমিনিয়াম, অলয় স্যার এক্সেপ্ট ব্রাশের ক্ষেত্রে। রেশিওটা কিভাবে বেশি হবে স্যার? যদি আমি অক্সিজেন বেশি দিই তাহলে বাকি বেশি অক্সিজেন এক্সট্রা থেকে যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অক্সিজেন এক্সট্রা থাকবে, আসতেছি স্যার এটাতে। রেশিওটা চেঞ্জ করার জন্য কি ফ্লেমের কালার চেঞ্জ হয়? হ্যাঁ, ফ্লেমের কালার চেঞ্জ হবে। এই তোমাদের তো ক্লাস মনে আছে, আবার আমাকে রিপিট করাচ্ছ কেন? হ্যাঁ স্যার ল্যাবে দেখছিলাম একবার, সেজন্য হালকা হালকা মনে আছে। হ্যাঁ, এই ল্যাবে ল্যাবটা সবাই অবশ্যই করে দেখছি। নাই স্যার, তাই? এই ল্যাবটা আচ্ছা। আমাদেরকে করাইছিল গ্যাস ফিল্ডিং এর। হুম। আচ্ছা, ওই আমাদের করা হয় না এই ল্যাব। আচ্ছা, ফ্লেম দেখলে বুঝতে পারবা যে কিভাবে জিনিসটা আসলে মানে এফেক্ট করে ফ্লেমকে এবং হচ্ছে টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে। ওকে, আর ডেভিয়েটিং ফ্রম দ্য রেশিও 2.5 যেটা বলতেছিলাম, যদি হচ্ছে অক্সিডাইজিং ফ্লেমও তৈরি হতে পারে, আবার হচ্ছে কার্বোরাইজিং ফ্লেম তৈরি হয়। যদি 2.5 এর রেশিওটা অক্সিজেনের পরিমাণ যদি হচ্ছে অতিরিক্ত হয়ে যায়, তাহলে অক্সিডাইজিং ফ্লেম তৈরি হয়, ঠিক আছে, হুইচ ক্রিয়েটস হাই টেম্পারেচার। আর যখন হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয়ে যায় 2.5 এর চেয়ে, তখন হচ্ছে কার্বোরাইজিং ফ্লেম তৈরি হয়, হুইচ উইল কন্টেইন দা মানে কমপ্লিট কম্বাসন তখন টেক প্লেস করে না, ঠিক আছে, তখন কিছু কার্বন মনোঅক্সাইড প্রডিউস হয়। ওকে, আর যখন অতিরিক্ত অক্সিজেন থাকে তখন হচ্ছে কমপ্লিট কম্বাসন হয় এবং এক্সেস অক্সিজেনও আমরা লুজ করি, বাট উই গেট দ্য ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার। দ্য অক্সিডাইজিং, সাধারণত যে অক্সিডাইজিং ফ্লেম মানে হচ্ছে যে 2.5 রেশিওর চেয়ে যদি বেশি রেশিওর অক্সিজেন ইউজ করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অক্সিডাইজিং ফ্লেম তৈরি হয়, এবং এটা হচ্ছে কাটিং এর জন্য অনেক বেশি ইফেক্টিভ, মানে কোনো মেটাল শিটকে কিংবা ইয়াকে কাটার জন্য এটা বেশি ইফেক্টিভ। অ্যান্ড ওয়েল্ডিং নন ফেরাস মেটালস, নন ফেরাস মেটাল বলতে যেগুলোর মধ্যে আয়রন থাকে না, ঠিক আছে, কপার, ব্রাস, অ্যালুমিনিয়াম, এটা সরি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়, ঠিক আছে, কার্বোরাইজিং এলএম। এছাড়াও হচ্ছে কার্বোরাইজিং ফ্লেমটা স্টিল ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রেও কার্বোরাইজিং ফ্লেম ইউজ করা যেতে পারে, বাট এক্ষেত্রে দেখা যায় যে কার্বোরাইজিং ফ্লেম ইউজ না করাটাই বেটার। মোস্টলি হচ্ছে নর্মাল ওয়েল্ডিং এর ইকুয়াল প্রপোর্শনটাই ইউজ করা হয়, যেটাকে বলা হয় নিউট্রাল ফ্লেম, ঠিক আছে। আমরা যদি একটা ফ্লেমের স্ট্রাকচার দেখি, যে এখানে তিন ধরনের ফ্লেম তৈরি হয়, একটা হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেম যেটা হচ্ছে ইকুয়াল রেশিও, কার্বোরাইজিং ফ্লেম যেটার ক্ষেত্রে রেশিওটা 2.5 এর চেয়ে কম, এবং অক্সিডাইজিং ফ্লেম যেখানে হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি, ঠিক আছে, মানে রেশিওটা হচ্ছে 2.5 এর বেশি। তো ফ্লেমের ডিফারেন্স কি বোঝা যাচ্ছে এখানে কিছু? ফ্লেমের তিনটা পোরশন আছে, একটা হচ্ছে ইনার কোন, ঠিক আছে, তারপরে যে অংশটুকু, এই অংশটুকু দেখতেছো, এটাকে বলা হয় অ্যাসিটিলিন ফেদার, এবং আউটসাইডে যে অংশটুকু দেখতেছি আমরা, এই অংশটুকুকে বলা হয় ব্লু এনভেলাপ, ঠিক আছে, আউটার এনভেলাপ বলা হয়। তো এই আউটার এনভেলাপটা আমরা যদি হচ্ছে ইনার কোনের কথা চিন্তা করি, ইনার কোন হচ্ছে মিনিমাম ফর অক্সিডাইজিং ফ্লেম। অক্সিডাইজিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে ইনার কোরের সাইজটা অনেক কম থাকে, অনেক ছোট থাকে। তারপরে হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেমের সাইজ, তারপরে হচ্ছে কার্বোরাইজিং ফ্লেমের মধ্যে ইনার কোরের সাইজ। কার্বোরাইজিং ফ্লেমে সবচেয়ে বেশি লেংদি হচ্ছে ইনার কোন থাকে। এরপরে যে অ্যাসিটিলিন ফেদার যেটা আছে, ঠিক আছে, এই অ্যাসিটিলিন ফেদার যেটা এখানে দুইটা এবং এখানেও একটা অ্যাসিটিলিন ফেদার আছে। অ্যাসিটিলিন ফেদারটা দেখো তোমরা, অক্সিডাইজিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে ইটস শার্প কোন, ঠিক আছে, শার্প কোন তৈরি হয়, তারপরে নিউট্রাল ফ্লেমে কিছুটা এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যায়, তারপরে কার্বোরাইজিং ফ্লেমে আরো বেশি এক্সপ্যান্ডেড হয়। তো হোয়াট ইজ অ্যাসিটিলিন ফেদার? অ্যাসিটিলিন ফেদার হচ্ছে যে যখন এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস দুইটার মিক্সচার তো এখানে বের হচ্ছে, তাই না, কিছু অ্যাসিটিলিন ইনার কোণের মধ্যেই সবগুলো অ্যাসিটিলিন কিন্তু বার্ন হয়ে যায় না, কম্বাশন হয়ে যায় না। এই অ্যাসিটিলিন কম্বাশন হতে যে সময় লাগে, তখন অ্যাসিটিলিন কম্বাশনটা এদিকে প্রোপাগেট করে। তো এই ফেদারটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যাসিটিলিন ফেদার, এই কারণে বলা হচ্ছে যে কিছু আনকম্বাস্ট অ্যাসিটিলিন এদিকে প্রোপাগেট করে, ফ্লেমের বাইরে চলে আসে, পুরোটা এই ইনার কোণের মধ্যে কম্বাশন না হয়ে কম্বাশনটা এদিকেও হয়, ঠিক আছে। তো এটাই হচ্ছে অ্যাসিটিলিন ফেদার। তো দেখা যাচ্ছে যে কার্বোরাইজিং ফ্লেমে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকার কারণে এই অ্যাসিটিলিন ফেদারের সাইজটা লং হয়ে যাচ্ছে, নিউট্রাল ফ্লেমে আরেকটু অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি আছে যার কারণে আরেকটু ছোট হচ্ছে, এবং তোমার হচ্ছে অক্সিডাইজিং ফ্লেমে এটা আরো থিনার হয়ে যায়, আরো স্মলার হয়ে যায়, ঠিক আছে, যেহেতু অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং কমপ্লিট কম্বাশনটা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল কম্বাশন টেক প্লেস করে। এবং আউটার যে এনভেলাপ, যেটাকে ব্লু এনভেলাপ বলতেছি আমরা, এটা হচ্ছে তোমার এই অক্সিডাইজিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে পারফেক্ট ব্লু, অনেক সময় কাছাকাছি এই অংশটুকু কিন্তু হোয়াইট থাকে, তারপরে এদিকে হচ্ছে ব্লু হয় এবং হচ্ছে খুবই শার্প টাইপের কোণ তৈরি হয়। তারপর আস্তে আস্তে যখন হচ্ছে তোমার
অক্সিজেনের পরিমাণ আরো বাড়ানো হয় তখন হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেম তৈরি হয়। নিউট্রাল ফ্লেমের যে ব্লু এনভেলাপ অর্থাৎ আউটার এনভেলাপ যেটা আছে, সেই আউটার এনভেলাপটা আরো এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যায়, এটার থেকে এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যায় কারণ কি? কারণ অক্সিজেনের ডিফিসিয়েন্সি একটু থাকতেছে। ঠিক আছে, যার কারণে এটা এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যাচ্ছে। এবং ফাইনালি যখন হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ আরো কম কম হয়ে যায়, তখন এই আউটার যে এনভেলাপটা এটা কিন্তু আর ব্লু কালার থাকে না, তখন কিন্তু এটা ইয়েলো কালার চলে আসে। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছো যারা গ্যাস ওয়েল্ডিং করেছো, যে প্রথমে যখন হচ্ছে গ্যাসটাকে জ্বালানো হয় তখন কিন্তু এটা হলুদ কালারের থাকে। ঠিক আছে, তারপর আস্তে আস্তে যখন অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানো হয় তখন ফ্লেমটা অক্সিডাইজিং ফ্লেমে পরিণত হয়। প্রথমে হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেমে পরিণত হয়, তারপর অক্সিজেনের পরিমাণ আরো বাড়ায় দিলে তখন হচ্ছে অক্সিডাইজিং ফ্লেমে পরিণত হয়। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? স্যার কার্বোরাইজিং ফ্লেমে তো স্যার অক্সিজেনের পরিমাণটা কম থাকে, তা সেই রেশিওতে কি স্যার ওই অ্যাসিটিলিনের পরিমাণও কম থাকে নাকি স্যার কার্বোরাইজিং ফ্লেমে না, এক্সেস অ্যাসিটিলিন থাকে? রেশিওটা যদি কম হয় তাহলে এক্সেস অ্যাসিটিলিন থাকে, এক্সেস ফুয়েল থাকে, সেটা বার্ন হতে স্যার সময় তার লাগে। মানে কার্বোরাইজিং এ স্যার এক্সেস অ্যাসিটিলিন থাকবে, মানে রেশিওটা মেইনটেইন না হলেও অ্যাসিটিলিন বেশি থাকবে বাট অক্সিজেন কম থাকবে। অক্সিজেন মানে যতটুকু ওই অ্যাসিটিলিনকে বার্ন করার জন্য যতটুকু অক্সিজেনের দরকার ততটুকু অক্সিজেন পাচ্ছে না সে। জি স্যার। ঠিক আছে, যার কারণে ওই রিঅ্যাকশনটা আরো বাইরের দিকেও চলে আসে। ঠিক আছে, যত এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় যাতে অক্সিজেনটা মানে অ্যাসিটিলিনটা প্রপারলি বার্ন হতে পারে, এবং কিছু কার্বন মনোঅক্সাইড কালো ধোঁয়াও তৈরি হয়। ঠিক আছে, স্যার নিউট্রাল ফ্লেমে কি স্যার মানে 2.5:1 থেকে অক্সিজেন আর অ্যাসিটিলিনের রেশিও? না এটা এটা যে এক্সাক্ট 2.5:1 হতে হবে নট নেসেসারি। ঠিক আছে, এটা অনেক সময় গ্যাসের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, গ্যাসের মধ্যে যদি অলরেডি অক্সিজেন কন্টেন্ট থাকে কিংবা হচ্ছে ইম্পিউরিটিস থাকে, তাহলে দেখা যায় যে 2.5 না হয়ে যদি 1.5 এও দেখা যাচ্ছে যে নিউট্রাল ফ্লেমের মতো তুমি ফ্লেম পাচ্ছ। বাট থিওরিটিক্যালি যদি আমরা বলি যে পিওর অ্যাসিটিলিন এবং হচ্ছে পিওর অক্সিজেন যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এই ধরনের ফ্লেম তৈরি হবে। মানে আমরা যে একটু আগে যে বিক্রিয়াটা দেখলাম সেই বিক্রিয়া অনুসারে তো স্যার হ্যাঁ, 2.5 হচ্ছে যে 2.5 স্টোচিওমেট্রিক এয়ার ফুয়েল রেশিও একটা পড়ছো না থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ? কম্বাসন কি পড়াইছে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ? হ্যাঁ মানে পড়তেছে আর কি। হ্যাঁ এই হ্যাঁ, ইকুয়েশন গুলো কম্বাসন ইকুয়েশন গুলো এরকম হ্যাঁ, পড়ছে আর কি যে একটা এই রেশিওটাকে বলে স্টোচিওমেট্রিক এয়ার ফুয়েল রেশিও। ওই কম্বাসনের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট অক্সিজেন ইউজ না করে এয়ার এবং ফুয়েলের রেশিওটাকে কনসিডার করা হয়। আর এখানে আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট অক্সিজেন এবং এয়ারের রেশিও, অক্সিজেন এবং ফুয়েলের রেশিওটাকে কনসিডার করতেছি। মানে এইখানে জাস্ট এয়ার মানে অক্সিজেন বেশি আছে না কম আছে অ্যাসিটিলিনের তুলনায় সেইটার জাস্ট তুলনা হইতেছে। সেটা হ্যাঁ, সেটার তুলনা হচ্ছে এই ফ্লেমগুলোর মাধ্যমে। তো এখন হচ্ছে এই স্যার অক্সিডাইজিং, হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে ইনার কোর, স্যার হ্যাঁ, ইনার কোরের এই ছোট বড় এই তারতম্যের কারণে আপনার হচ্ছে মানে টেম্পারেচার হিটটা, ডিস্ট্রিবিউশনে, হ্যাঁ হ্যাঁ হিট জেনারেশন কিংবা টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশনে এটার ইফেক্ট থাকবে। আমি সেটাতে আসতেছি। যে এই যে আমরা যদি টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন দেখি, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্লেম কিংবা হচ্ছে নিউট্রাল ফ্লেমের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, যে নিউট্রাল ফ্লেমের মধ্যে টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন যেটা, সেটা হচ্ছে ইনার কোণের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কিন্তু জেনারেট হয় না। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার যে জেনারেট হয়, আমরা যদি টেম্পারেচার কার্ভটা দেখি, যে এখানে টর্চের টিপ, ঠিক আছে, টর্চের টিপে টেম্পারেচার হচ্ছে 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠিক আছে, তারপর র্যাপিডলি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতেছে। টিপে যদি আমরা যাই, ইনার কোণের টিপ, তাহলে সেক্ষেত্রে টেম্পারেচার হচ্ছে 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং এই টিপ থেকে 2 to 6 মিলিমিটার যে ডিসটেন্স আছে, এই ডিসটেন্সটার মধ্যে হচ্ছে আমরা পিক টেম্পারেচার দেখতে পাই। যদি টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন আমরা অ্যানালাইজ করে দেখি, তাহলে সেক্ষেত্রে 2 to 6 মিলিমিটার ইনার কোণ থেকে এই ডিসটেন্সে আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার পাই। এরপরে কিন্তু আবার টেম্পারেচার ড্রপ করা শুরু করে। ঠিক আছে, তো আমরা যদি ওয়েল্ডিং করতে যাই, সেক্ষেত্রে নিউট্রাল ফ্লেমের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে 2 to 6 মিলিমিটার ডিসটেন্স মেইনটেইন করব, এবং নট অনলি ফর দ্য নিউট্রাল ফ্লেম বাট অলসো ফর অক্সিডাইজিং ফ্লেম এই ইনার কোণটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ইনার কোণ কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে যে হাই টেম্পারেচারের যে রেঞ্জটা সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই কারণে অ্যাসিটিলিন আমরা অক্সিডাইজিং ফ্লেমের যে ইউজ বললাম একটু আগে, সেটা হচ্ছে কি বলেছি যে কাটিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে অক্সিডাইজিং ফ্লেম বেশি ইউজফুল, কারণ ইট হ্যাজ এ হিউজ রেঞ্জ। এখানে 2 to 6 মিলিমিটার আছে, সেক্ষেত্রে হয়তো অক্সিডাইজিং ফ্লেম যদি হয়, এই রেঞ্জটা হয়তো তোমার হচ্ছে ইনার কোণের ভিতর থেকে শুরু করে টেম্পারেচারটা ইনার কোণটা ছোট হয়ে যাবে, দ্যাট মিন্স এই রেঞ্জটা অনেক বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, যার কারণে কাটিং এর জন্য এটা বেশি ইফেক্টিভ। আর যদি এখন আমি একটা তোমাদের কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে যাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ওয়ার্ক পিস এবং হচ্ছে এই গ্যাস ওয়েল্ডিং এর টর্চের যে ডিসটেন্স, এটা কি পরিমাণ রাখতে হবে
তাহলে আমরা ইফেক্টিভ ওয়েল্ডিং করতে পারবো। 2 to 6 মিলিমিটার। কোথা থেকে? টর্চ টিপ থেকে 2 to 6 মিলিমিটার? না স্যার ইনার কোণের ইনার কোণ ইনার- থেকে 2 to 6 মিলিমিটার, এই রেঞ্জের মধ্যে যদি হ্যাঁ, আমরা বিষয়টা একটু আরেকবার বললে ভালো হতো। কোন বিষয়টা? টেম্পারেচারের বিষয়টা মানে নেটের জন্য শুনতে পাই নাই। আচ্ছা, তুমি শুনতে না পেলে আবার ভিডিও দেখে নিবা, ঠিক আছে? কারণ সময় অনেক চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তারপরে সিম্পলি বলে নেই, সেটা হচ্ছে যে ইনার কোণ থেকে 2 to 6 মিলিমিটার ডিসটেন্সে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ডেভেলপ করে অ্যাকর্ডিং টু দিস রিসার্চ কার্ভ। ঠিক আছে, রিসার্চ করে এই কার্ভটা প্লট করা হয়েছে যে বিভিন্ন পয়েন্টে টেম্পারেচার মেজার করে দেখা গেছে যে 2 to 6 মিলিমিটার ডিসটেন্সে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার লাই করে। তাহলে আমরা যদি ওয়েল্ডিং করতে চাই গ্যাস ওয়েল্ডিং, তাহলে 2 to 6 মিলিমিটার ডিসটেন্সে আমাকে হোল্ড করতে হবে, ঠিক আছে, গ্যাসটাকে। মানে অক্সিডাইজিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে অক্সিজেন আর অ্যাসিটিলিনের প্রপোর্শনটা কত কত স্যার? এটা মোর দ্যান 2.5, অক্সিজেন ডিভাইডেড বাই অ্যাসিটিলিন শুড বি মোর দ্যান 2.5। এটা আর মানে যদি কি 2.5 হয় তাহলে সেটা নিউট্রাল ফ্লেম হয়ে যাবে। সেটা নিউট্রাল ফ্লেম। 2.5 বা এর আশেপাশে যদি থাকে তাহলে সেটা নিউট্রাল ফ্লেম, এবং যদি এক্সেসিভ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অক্সিডাইজিং ফ্লেম। স্যার এটার মানে কি এটাই বোঝায় যে আমার ডিজায়ার্ড টেম্পারেচার যেটা লাগবে মানে বেশিও না, যেটা আমার লাগবে ওটাই আমি 2 থেকে মানে 2 থেকে 6 মিলিমিটার মধ্যেই পাবো, আমরা মানে ম্যাক্সিমাম যতটুকু আমার টেম্পারেচারটা পাবো, লাগবে। তাহলে হচ্ছে কি আমাদের খুব অল্প সময়ে মেল্ট হয়ে যাবে, ইফেক্টিভ ওয়েল্ডিং পাবো আমি। আদারওয়াইজ এটা তো লস হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আর তুমি যদি হচ্ছে এখানে ধরো, এই জায়গায় যদি হচ্ছে ওয়ার্ক পিস রাখো, তাহলে কি হবে? তোমার মেল্ট হতে সময় লাগবে, কিন্তু তোমার এখানে ধরলে যদি 2 মিনিট সময় লাগে, এখানে ধরলে তোমার সময় লাগতেছে 0.5 মিনিট। তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কোনটাকে ইউজ করবা? অবশ্যই ম্যাক্সিমাম যেখানে আউটপুট পাবো সেটাকে। আমার গ্যাস তো সেম পরিমাণেই লাগতেছে। স্যার মানে 2 থেকে 6 মিলিমিটার যে ওই এরিয়াটা যে ওইখানে শো করা আর কি গ্রাফে আর কি, ওই হ্যাঁ। গ্রাফে ধরবো কারণ ওইখানে হলো টেম্পারেচার সবচেয়ে হাই থাকে সেই জন্য। সবচাইতে হাই থাকে এই জন্য। ইনার কোণটা কেন তৈরি হয় স্যার আরেকটা বলবেন? ইনার কোনটা এখানে কমপ্লিট কম্বাসন হয়, একেবারে যখন গ্যাসটা বের হয় ওই জায়গাতেই হচ্ছে কমপ্লিট কম্বাসন হয়। স্যার এক্সট্রা ভাবে আমরা ওই যে আরো দুইটা জোন পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে এই যে এই অ্যাসিটিলিন ফেদার যেটা, এটা কম্বাসনটার প্রোপাগেশনটা বোঝানো হচ্ছে যে অ্যাসিটিলিন এই ইনার কোণের মধ্যে যে হচ্ছে গ্যাসটা বার্ন হচ্ছে না, অতিরিক্ত গ্যাসটা এই ইনার কোণের মধ্যে বার্ন হয়। তারপরেও যে বাকি অংশটুকু থাকে সেটা হচ্ছে আউটার এনভেলপের মধ্যে বার্ন হয়। কোনো কারণে কি স্যার আমরা শুধুমাত্র ইনার কোণের মানে উৎপন্ন করতে পারবো এক্সট্রা No, it's impossible. According to the characteristic of the flame, it's impossible. যে কোনো ফ্লেম তুমি দেখো, মোমবাতির ফ্লেমও যদি তুমি দেখো, দেখবা যে সেখানে তুমি 3টা লেয়ার পাবা। বুঝতে পারছো? কারণ আমাদের এখানে যে রিঅ্যাকশনটা, এই রিঅ্যাকশনটাই কিন্তু টেক প্লেস করে 3টা স্টেপে। প্রথমে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন তৈরি করে, কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে, তারপর হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে H2O তৈরি করে। 3টা স্টেপ না, আমি বলতেছি না এট এ টাইম ঘটে, বাট হচ্ছে সময় লাগে রিঅ্যাকশনের জন্য। ঠিক আছে? যার কারণে সবসময় কি স্যার আমাদের এই 3টা বিক্রিয়াই হয় সবসময় যে কোনো ফ্লেম রিঅ্যাকশনে? যে কোনো ফ্লেম আমি বলতে পারবো না, তবে হচ্ছে অক্সিডেটিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে এটা ঘটে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, মোমবাতিতেও কি এরকম হয়? মোমবাতির ক্ষেত্রে তোমার ফুয়েল কি, মোমবাতির যে লিকুইডটা তৈরি হয় মেল্ট হওয়ার কারণে, সেই লিকুইডটা হচ্ছে ফুয়েল। তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ফুয়েলের সাথে এনভায়রনমেন্টাল এয়ারের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে, সেই অক্সিজেনের রিঅ্যাকশনের ফলেই তো ফ্লেমটা তৈরি হয়, তাই না? দ্যাটস অলসো এ কম্বাশন। তো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অর প্রিন্সিপাল অফ অপারেশন অফ গ্যাস ওয়েল্ডিং? এক্ষেত্রে আমরা আগেই এই সব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। হ্যাঁ বলো। স্যারটা মানে আউট অফ টপিক একটা প্রশ্ন আছে। আউট অফ টপিক বলো। স্যার ওই মোমবাতিতে তো স্যার মানে কালি পড়ে না, কিন্তু স্যার ওই যে গ্রামে যেটা জ্বালানো হয় কেরোসিনের বাতি স্যার, বা হ্যারিকেনে যে কেরোসিন ব্যবহার করা হয়, তখন তো প্রচুর পরিমাণে কালি পড়ে। কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়, কার্বন মনোক্সাইড। স্যার দুইটাই তো বাতাসেই পড়তেছে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে একটা ক্যালোরিফিক ভ্যালু বেশি, একটা ক্যালোরিফিক ভ্যালু কম। কেরোসিনের ক্যালোরিফিক ভ্যালু কম হওয়ার কারণে এটা সহজে বার্ন হতে চায় না। ঠিক আছে? আর মোমবাতির হচ্ছে ক্যালোরিফিক ভ্যালু বেশি, খুব সহজেই উদ্বায়ী এবং খুব সহজেই কম্বাশন হয়, যার কারণে হচ্ছে কালি তৈরি হয় কিন্তু কম তৈরি হয়। এই স্যার কমপ্লিট কম্বাশন যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে স্যার ইনার কোণটা আরো বেশি হওয়ার কথা না, কিন্তু আমরা তো অক্সিডাইজিং ফ্লেম। হ্যাঁ, কমপ্লিট কম্বাশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইনার কোণের সাইজটা বেশি হওয়ার কথা, তাই না?
তুমি এটা বলতে চাচ্ছ? কমপ্লিট কম্বাসন হলেও কম্বাসনটা ইনার কোণের মধ্যে কমপ্লিটলি হয়ে যায় না, মানে কমপ্লিট কম্বাসন এক জিনিস আর এটা হচ্ছে সবগুলো ফুয়েল বার্ন হয়ে যাওয়া আরেক জিনিস। কমপ্লিট কম্বাসন হচ্ছে যে এসিটিলিন এবং অক্সিজেন থেকে ডাইরেক্ট তোমার হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং H2O তৈরি হবে। দিস ইজ কল্ড কমপ্লিট কম্বাসন। ওকে, আর যদি কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় তারপর সেই কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে তোমার অ্যাসিটিলিন ফেদার, যেটা সেই ফেদারের মধ্যে এসে রিঅ্যাকশন করে তারপর আবার কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। ঠিক আছে, এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো একটা অপশন আসবেই। এই ক্ষেত্রে স্যার অক্সিডাইজিং ফ্লেমের ওইটা আর হচ্ছে স্যার কার্বোরাইজিং এর ক্ষেত্রে স্যার ইনার কোনটা তাহলে স্যার অক্সিজেনের ওইখানে বেশি হওয়ার কথা ছিল না? ইনার কোণটা বেশি হওয়ার কথা ছিল কিনা? না, ইনার কোণ বেশি হবে কেন? তোমার ফুল ফ্লেমের সাইজটাই তো ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ফ্লেমের সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে না, তাহলে রিলেটিভলি এটা তো এমনিতেই ছোট হয়ে যাবে। ফ্লেমের সাইজটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? অক্সিজেনের কোয়ান্টিটির উপরে। কোয়ান্টিটি কম হচ্ছে যার কারণে হচ্ছে ফ্লেমের সাইজটা বেশি হচ্ছে, কোয়ান্টিটি বেশি হলে ফ্লেমের সাইজটা কমে যাচ্ছে। ওকে, আরেকজন বিক্রম সাহা, তুমি লিখছো? এই কে একজন একটা কোশ্চেন করেছিল আবার ডিলিট করে দিছো? ও প্লেনের ফুয়েলে তো কেরোসিন, কিন্তু ধোঁয়া তো কালো না। প্লেনের ফুয়েলের বার্ন করা হয় কিভাবে? জানি না স্যার। তুমি জানো না? আজকে এই ভিডিও দেখবা জেট ইঞ্জিনে কিভাবে ফুয়েল বার্ন হয়। এয়ারকে কম্প্রেস করে। মোটরসাইকেলে কি হয়? মোটরসাইকেলে তো স্যার ইঞ্জিনের কম্বাশন হয়। নরমাল মোটরসাইকেলে তো এয়ার সাক করে নেয়, কিন্তু কিছু কিছু মোটরসাইকেলে দেখবা যে টার্বো চার্জার লাগানো থাকে, এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এয়ার সাপ্লাই করা হয়। আর প্লেনের ইঞ্জিনে কি হয়? প্রথমে এয়ারকে কম্প্রেস করে তারপর ফুয়েলের কন্ট্যাক্টে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে হচ্ছে কমপ্লিট কম্বাসন। জি স্যার, জেট ইঞ্জিন ব্রিথ করে, আগে ব্রিথ করে তারপর কম্প্রেশন করে তারপর কম্প্রেশন করে এয়ারটা কম্প্রেসরে কম্প্রেস হয়, তারপরে গিয়ে হচ্ছে কম্বাসন চেম্বারে কম্বাস্ট হয়, তারপরে সে হচ্ছে থ্রাশ তৈরি করে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যাস টারবাইনের মতো। হ্যাঁ, গ্যাস টারবাইনই তো তাই, সিমিলার টাইপের। ওকে, তাহলে এখানে হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার, একটা হচ্ছে অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার। তো এই দুইটা সিলিন্ডার থেকে গ্যাস আমরা প্রেসার কন্ট্রোল করব এখান থেকে রেগুলেটর দিয়ে, যে গ্যাসের কতটুকু প্রেসার আমরা এখানে অ্যাভেলেবেল করব। আর এখান থেকে আমরা অক্সিজেন এবং হচ্ছে অক্সিজেন কন্ট্রোল করতে পারি, কি পরিমাণ অক্সিজেন আমরা পাস করব। আর এখান থেকে অ্যাসিটিলিন কন্ট্রোল ভালভ থেকে অ্যাসিটিলিন কন্ট্রোল করতে পারি, যে কি পরিমাণ অ্যাসিটিলিন আমরা হচ্ছে প্রোভাইড করব। আর তারপর টর্চের মধ্যে এখানে মিক্সিং জোন আছে, মিক্সিং জোনের মধ্যে অ্যাসিটিলিন এবং অক্সিজেন দুইটা মিক্স হয়ে যাবে, তারপরে মিক্সচারটা হচ্ছে টর্চ টিপ দিয়ে বের হবে, যেখানে হচ্ছে আমরা স্পার্কের মাধ্যমে কিংবা হচ্ছে মানে কি বলবো, গ্যাস লাইট কিংবা টর্চের দেয়াশলাইয়ের মাধ্যমে আগুন জ্বালাই দিয়ে শুরু করব। বাট স্টার্টিংটা কিভাবে হবে? এট ফার্স্ট উই নিড টু টার্ন অন দ্য অ্যাসিটিলিন। ওকে, অ্যাসিটিলিন অন করার পর যখন হচ্ছে আমরা এটাকে কোনো স্পার্কের সংস্পর্শে নিয়ে আসব, তখন সেটা অ্যাসিটিলিনটা বার্ন হওয়া শুরু করবে এবং দেখবা যে ইয়েলো কালার এবং প্রচুর কালো ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, কারণ সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন সে এয়ার থেকে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছো? এই কালো ধোঁয়াটা হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড। এরপরে হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে আমরা ফ্লেম কন্ট্রোল করব। দ্যাট মিন্স প্রথম যে ফ্লেমটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে কি কার্বোরাইজিং ফ্লেম। ওকে, এরপরে আস্তে আস্তে যখন হচ্ছে আমরা অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াচ্ছি, বাড়িয়ে যখন প্রপোর্শনটা কাছাকাছি চলে আসবে তখন নিউট্রাল ফ্লেম তৈরি হবে। তারপর অক্সিজেনের পরিমাণ যদি আরো বাড়াই দিই তাহলে সেক্ষেত্রে অক্সিডাইজিং ফ্লেম তৈরি হবে। এখন আমার যখন যেটা রিকোয়ারমেন্ট হবে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি আমার ফ্লেম আমি ইউজ করব। ঠিক আছে, কোথাও বেশি টেম্পারেচার দরকার হয়, কোথাও কম টেম্পারেচারের দরকার হয়, এবং একই ফ্লেমের মধ্যে বিভিন্ন জোনের মধ্যে ধরে আমি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারি। ঠিক আছে, যে আমি যদি ইনার কোণ থেকে 2 to 6 মিলিমিটারে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে একরকম টেম্পারেচার ডেভেলপ হবে। আবার হচ্ছে যদি আমি অ্যাসিটিলিন ফেদার কিংবা হচ্ছে আউটার এনভেলপের মধ্যে ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আদার টাইপ অফ টেম্পারেচার ডেভেলপ হবে। ওকে, তো এই ওয়েল্ডিং করার জন্য আমাদের দুইটা ওয়ে আছে, দুইটা টাইপের ওয়েল্ডিং আছে। একটা হচ্ছে ফোর হ্যান্ড টাইপ। ফোর হ্যান্ড টাইপ যেটা, সেটা হচ্ছে যে টর্চটা আগে মুভ করবে, তার পিছনে পিছনে ওয়েল্ডিং রডটা মুভ করবে। সাধারণত থিক স্পেসিমেন যদি যখন ওয়েল্ডিং করা হয় তখন এই টেকনিকটা ইউজ করা হয়, ফোর হ্যান্ড টাইপ। এবং টর্চ এবং ওয়েল্ডিং রড এবং টর্চ টিপের মধ্যবর্তী একটা অ্যাঙ্গেল থাকে,
ঠিক আছে, সরি মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল না, হরিজন্টালের সাথে অ্যাঙ্গেলটা হবে। আমি একটু ড্র করে দেখাই দিই তাহলে তোমাদেরকে, যে এদিকে যদি হরিজন্টাল হয় তাহলে এখানকার যে অ্যাঙ্গেল, আর এদিকে যদি হরিজন্টাল হয় তাহলে এখানকার অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলগুলো এখানে বলা আছে যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন অফ রড ইজ 30 to 40 ডিগ্রি সরি এখানে ডিগ্রি সেলসিয়াস এখনো রিমুভ করা হয়নি, আজকেও চোখে পড়েনি আমার। যাই হোক, এটা শুধু ডিগ্রি হবে, ঠিক আছে, 30 to 40 ডিগ্রি ইনক্লিনেশন অফ দ্য রড, অর্থাৎ এটা হচ্ছে 30 to 40 ডিগ্রি, আর এটার যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে 40 to 50 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে একটা রিসার্চ করে দেখা গেছে যে বেস্ট ওয়েল্ডিং পাওয়া যায় এই টাইপের, এরকম যদি অ্যাঙ্গেলে ধরা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং এর আউটপুটটা বেটার আসে। ওকে, এবং ইট ইজ মোর কনভিনিয়েন্ট ফর দ্য অপারেটর টু ক্যারি অন দ্য ওয়েল্ডিং। আর এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে স্যার 30 ডিগ্রি কি হরাইজন্টালের সাথে না ভার্টিক্যালের সাথে? হরিজন্টালের সাথে। আচ্ছা, এখন যদি ট্রাভেলটা কিভাবে হবে, ট্রাভেলটা হচ্ছে টর্চ টিপ যেটা, এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে, ঠিক আছে। টর্চ মুভস ইন স্ট্রেট লাইন বাট রড মুভস ইন এ লুপ। এই রডটা কিন্তু লুপ তৈরি করতে করতে সামনের দিকে আগাবে, ঠিক আছে। এখান থেকে যখন আগাবে তখন এরকম লুপ তৈরি করবে, বুঝতে পারতেছো কি লুপগুলা? এখান থেকে যখন সামনের দিকে আগাবে রডটা এরকম স্পাইরাল মুভ করতে করতে সামনের দিকে আগাবে, বা টর্চটার ক্ষেত্রে ও স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে, ঠিক আছে। টর্চের মুভমেন্টটা ডিপেন্ড করবে যে ফিলিং এর উপরে, আমার কতটুকু ফিলার মেটাল এখানে লাগতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিলিং কমপ্লিট হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তো আগাইতে পারতেছো না টর্চকে, ঠিক আছে। এই জন্য এটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যদি থিক হেভিয়ার সেকশন হয়, থিক সেকশন হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে ফিলার মেটাল লাগে, তাহলে টর্চটাকে তুমি ধরে রাখবা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রিজিয়নটা পুরোটা ফিলার মেটাল দিয়ে কমপ্লিটলি ফিল হয়ে যাচ্ছে না, ঠিক আছে। যতক্ষণ ফিলিং হচ্ছে না ততক্ষণ তুমি টর্চটাকে তত স্লোলি মুভ করবা, রডটাকে ততটা স্পাইরাল মুভমেন্ট দিবা, তাহলে প্রপারলি ফিলিং হবে। আরেকটা হচ্ছে ব্যাক হ্যান্ড টাইপ। ব্যাক হ্যান্ড টাইপটা হচ্ছে যে রডটা আগে মুভ করবে এবং হচ্ছে টর্চ টিপটা পরে মুভ করবে, ঠিক আছে। যদি থিন স্পেসিমেন হয়, খুব অল্প পরিমাণে ফিলার মেটাল লাগে, তাহলে সেক্ষেত্রে টর্চটা পরে মুভ করলে তাহলে হচ্ছে প্রপারলি এখানে ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে, ঠিক আছে। ওয়েল্ডিং এর যে ডিস্ট্রিবিউশনটা, দ্যাট মিন্স মিক্সিংটা প্রপারলি হবে। টর্চ প্রথমে রডটা মেল্ট হয়ে পড়বে, তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে টর্চটা প্রপাগেট করবে। আর এক্ষেত্রে রডটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে, আর হচ্ছে টর্চ টিপটা ঘুরতে ঘুরতে মুভ করবে, দ্যাট মিন্স টর্চ টিপটা স্পাইরাল করে করে মুভ করবে, ঠিক আছে, যাতে হচ্ছে এই মোল্টেন যে ওয়েল্ডিং রড যেটা থাকতেছে সেটা যেন প্রপারলি। স্যার তার মানে কি আমরা স্যার ব্যাক হ্যান্ডে প্রিহিট করতেছি? ব্যাক হ্যান্ডে প্রিহিট করতেছি না তো, ব্যাক হ্যান্ডে তো প্রথমে ফিলার রডটাকে স্যার আমরা এর মানে কি আমরা স্যার যদি ব্যাক হ্যান্ডে আমরা ফিলার রডটাকে আগে বেল্ট করতেছি, তারপরে হচ্ছে এখানে টর্চটাকে স্পাইরালি মুভ করে এটাকে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করতেছি বেস মেটালের সাথে। তাহলে কি স্যার ব্যাকহ্যান্ড টাইপটা বেশি ইফেক্টিভ? হ্যাঁ, বেশি ইফেক্টিভ যদি হচ্ছে এই ওয়ার্কপিসের যে থিকনেস, এই থিকনেসটা যদি কম হয়, বাট থিকনেস বেশি হলে তোমার ওই ওয়ার্কপিসটাকে মেল্ট করার জন্য বেশি হিটের দরকার হয়, ঠিক আছে। যার কারণে টর্চটা আগে ওয়ার্কপিসটাকে মেল্টিংটা এনশিওর করে তারপরে হচ্ছে ফিলার মেটালের ফিলিংটা এনশিওর করা হয়, বুঝতে পারছো? স্যার সুইটেবল ফোরহ্যান্ডে স্যার সুইটেবল ফর হেভিয়ার সেকশন। হেভিয়ার সেকশন, হ্যাঁ, ফোরহ্যান্ড হচ্ছে সুইটেবল ফর হেভিয়ার সেকশন, আর ব্যাক হ্যান্ড হচ্ছে সুইটেবল ফর থিনার সেকশন। আর এই অ্যাঙ্গেলের মধ্যে সামান্য ডিফারেন্স আছে, বাট ইটস নট দ্যাট সিগনিফিকেন্ট। সুইটেবল ফর পাইপ প্লেট। এই তোমরা কেউ কি চেঞ্জ করতেছো নাকি? স্ক্রিন অটোমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে কেন? স্লাইডের উপর কি তোমাদের কন্ট্রোল আছে কারো? আচ্ছা, আমাদের তো থাকার কথা না। না, অনেক সময় থাকে যাই হোক, মানে অটোমেটিক কেন যেন চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গেল গুলো আছে, অ্যাঙ্গেলের মধ্যে অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে টর্চের অ্যাঙ্গেলটা 60-70 ডিগ্রি। আই ডোন্ট নো হোয়াই, আই থিংক this is the output of enormous research, okay, on this type of things. Sometimes it is very effective, sometimes not. Okay, তাহলে আমরা হচ্ছে সামনের দিকে মুভ করি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের টর্চ। ওয়েল্ডিং টর্চের মধ্যে কিভাবে মানে গ্যাস পাস করে এবং হচ্ছে মিক্সিং হয়। ওকে, তো
তো টর্চের মধ্যে হচ্ছে যদি অক্সিজেন কানেকশন একটা আছে, একটা এসিটিলিন কানেকশনের পর হচ্ছে অক্সিজেন ভালভ আছে, এসিটিলিন ভালভ আছে। অক্সিজেন ভালভ এসিটিলিন ভালভের মধ্যে অক্সিজেন যখন আমরা দেই, দেওয়ার পরে গ্যাস মিক্সচার একটা অপশন জায়গা আছে, এই গ্যাস মিক্সচারের মধ্যে গ্যাসটা মিক্স হয়, তারপরে হচ্ছে এই নজলের মধ্যে দিয়ে বের হয়। এখানে নজলটাকে ইন্টারচেঞ্জেবল নজল বলা হচ্ছে এই কারণে যে নজল কিন্তু হচ্ছে ডিফারেন্ট। তোমার নরমাল ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে এক ধরনের নজল ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে লেস এক্সপেন্সিভ, আবার হচ্ছে যে গ্যাস কাটিং এর ক্ষেত্রে আরেক ধরনের নজল ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে বেশি এক্সপেন্সিভ। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে যে গ্যাস কাটিং এর ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা অনেক বেশি সব সময় থাকে এবং অনেক বেশি সময় অপারেট করতে হয়। ঠিক আছে, যার কারণে দেখা যায় যে গ্যাস কাটিং এর ক্ষেত্রে এটা স্পেশাল অ্যালয় তৈরি করা হয়, কপারের স্পেশাল অ্যালয়, সেই স্পেশাল অ্যালয় দিয়ে হচ্ছে টর্চটা তৈরি করা হয়। এই টর্চটা চেঞ্জ করে তুমি হচ্ছে গ্যাস কাটিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো, আবার হচ্ছে তুমি চাইলে গ্যাস ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারো। এরপর হচ্ছে যে টিপ অফ দ্য টর্চ মেড অফ কপার অ্যালয়, সাধারণত কপার অ্যালয় দিয়ে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বেশি লাগে, হাই টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্স হতে হয়। ঠিক আছে, টু টাইপ অফ টর্চেস, একটা হচ্ছে পজিটিভ আর ইকুয়াল প্রেসার টাইপ, মিডিয়াম প্রেসার টাইপ, একটা হচ্ছে লো প্রেসার টাইপ, ইনজেকশন টাইপ। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের তোমার টর্চ ইউজ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে তোমার হাই প্রেসার ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রে, একটা লো প্রেসার ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ বলো। অক্সিজেন কানেকশন আর অ্যাসিটিলিন কানেকশনকে একসাথে হোস বলা যায় না? হ্যাঁ, কানেক্টিং হোস, এটা কানেকশন পয়েন্ট দেখাইছে তো এই কারণে কানেকশন বলছে, বাট এখানে থেকে হোস যখন দেওয়া থাকবে তখন সেটাকে কানেকশন হোস পাইপ বলতে পারো তুমি। যদি হোস দেখায় তাহলে অ্যাকুরেটলি কোনটা দেখাইতে হবে, মানে কোন জায়গাটাকে মার্ক করা লাগবে? যদি হোস দেখাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে আগের ফিগারে যেতে হবে, এইটা হচ্ছে হোস, হোস পাইপ, এটাকে হোস পাইপ বলে আর কি, শুধু হোস না, হোস পাইপ। আর এখানে কানেকশন পয়েন্টটা দেখানো হচ্ছে। আর মিক্সারের মধ্যে গ্যাস কিভাবে মিক্স হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লুইড মেকানিক্স। তোমরা তো সেকেন্ড ইয়ারে এই ফ্লুইড মেকানিক্স পাবা, দিস ইজ কল্ড ফ্লুইড মেকানিক্স। তো ফ্লুইড মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা প্রথমে তো আমরা হচ্ছে ফুয়েল গ্যাস অ্যাসিটিলিন অন করে দিই, তাই না? প্রথমে অ্যাসিটিলিন অন করে দিয়ে আমরা স্টার্ট করি, কিন্তু আলটিমেটলি যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনটা অ্যাসিটিলিনকে ফাইনালি ড্র করে। প্রথমে অক্সিজেন যখন এদিক দিয়ে পাস করে, তার কারণে প্রথম দিকে তো আমরা হচ্ছে গ্যাস অন করে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু গ্যাসের তোমার হচ্ছে প্রেসার গুলো দেওয়া আছে কিনা, এখানে প্রেসার গুলো দেওয়া নেই। তোমার হচ্ছে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সিলিন্ডারের যে প্রেসার সেটা কম থাকে কম্পেয়ার টু অক্সিজেন সিলিন্ডার। অক্সিজেন সিলিন্ডারের গ্যাসের প্রেসারটা বেশি থাকে, যার কারণে অক্সিজেন গ্যাসের প্রেসারটা বেশি হওয়ার কারণে এক্সটেন্সিভলি ফ্লো করে এদিক দিয়ে, এই ফ্লো হওয়ার কারণে এখানে নেগেটিভ প্রেসার তৈরি হয় এবং সেই নেগেটিভ প্রেসারের কারণে এই ফুয়েল গ্যাস যেটা অ্যাসিটিলিন গ্যাস সেটা প্রপারলি ড্র করতে পারে। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে চারপাশ দিয়ে ইয়ে আছে যে মাঝখান দিয়ে হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস ফ্লো করে এবং হচ্ছে চারপাশ দিয়ে ফুয়েল গ্যাসটা আসে। আসার পর এখানে একটা এই অ্যাঙ্গেলটা থাকার কারণে ফুয়েল গ্যাসের যে একটা অ্যাঙ্গেল আছে 30 ডিগ্রি, এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, এই অ্যাঙ্গেল থাকার কারণে গ্যাসটা এদিক দিয়ে আসে, অক্সিজেন গ্যাস এদিক দিয়ে আসে, যার কারণে এখানে একটা স্পাইরাল তৈরি হয়। ঠিক আছে, একটা ডিস্টারবেন্স তৈরি হয়। ঠিক আছে, এই ডিস্টারবেন্স তৈরি হওয়ার কারণে এখানে গ্যাসগুলো প্রপারলি মিক্স হয়ে যায় বিফোর going to the tip where it becomes regular. এখানে আগে প্রথমে টার্বুলেন্স তৈরি হয়, টার্বুলেন্স মানে হচ্ছে ইরেগুলার ফ্লো। ঠিক আছে, যার কারণে গ্যাস অক্সিজেন এবং হচ্ছে অ্যাসিটিলিন গ্যাস মিক্স হয়ে যায়, তারপর সেটা হচ্ছে ল্যামিনার আকারে বের হয়ে যায়। তো গ্যাস মিক্সারের কয়েকটা কাজ আছে, এই কয়েকটা কাজ এনশিওর করতে হয়। হ্যাঁ, 3 বলো। নাম্বার পয়েন্টের পরে যে আমরা ল্যামিনার ফ্লোটা পাচ্ছি, এটা কি স্যার এই যে অক্সিজেনের এক্সটেন্ট ভেলোসিটির জন্য পাচ্ছি? হ্যাঁ, অক্সিজেনের এক্সটেন্সিভ ভ্যালোসিটির কারণে এবং হচ্ছে এই ফুয়েল গ্যাসটা একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে ইন্টার করার কারণে এখানে স্পাইরাল তৈরি হচ্ছে। তারপর এটা হচ্ছে এনার্জি লস করে, যখন পাইপের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয় প্রথম দিকে ডিস্টারবেন্স থাকলেও আস্তে আস্তে মুভ করতে করতে একসময় এনার্জি লস করে, তখন হচ্ছে এরকম স্ট্রেট লাইনে মুভ করা শুরু করে। সিলিন্ডারের প্রেসার কমে যায় বলতে কি স্যার, মানে ওয়েল্ডিং টর্চের কম্পারিজনে, মানে এটা না 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 না, তোমার গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে তো একটা প্রেসার মেইনটেইন করা হয়, তাই না? জি জি। হ্যাঁ, সেখান থেকে আমরা যখন গ্যাসটাকে বের করে আনি তখন একটা প্রেসার মেইনটেইন করা হয় প্রেসার রেগুলেটরের মাধ্যমে। প্রেসার রেগুলেটরের মাধ্যমে। এখন যদি ভিতরের প্রেসার অনেক কম হয়ে যায়, বাইরের প্রেসার বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি পিছন দিকে ফ্ল্যাশব্যাক হবে না? জি স্যার। স্যার যখন আমার ওয়েল্ডিং শেষ হয়ে যাবে, আমি যখন টর্চটা অফ করব, তখন কোন গ্যাসের ফ্লোটা আগে অফ করব? অক্সিজেন অফ করে দিবা। অ্যাসিলিন বন্ধ করে দিলেও বন্ধ হবে, অক্সিজেন বন্ধ করে দিলেও বন্ধ হবে, বাট অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে স্লোলি ইয়া করাটাই বেটার।
ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার এখানে অ্যারেস্ট ফ্ল্যাশ স্যার অক্সিজেন যদি আমরা বন্ধ করে দেইও, স্যার অক্সিজেন বন্ধ করে দিলেও স্যার আমাদের সারাউন্ডিংস এ তো অক্সিজেন আছে, তখন তো স্যার মানে সেটা তো আমাদের তো ফ্লেম থাকবেই, ইনসাফিসিয়েন্ট। কম হয়ে যাবে, সারাউন্ডিং এর যে অক্সিজেনটা সেটা হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট, বুঝতে পারছো? দেখবা যে কালো ধোঁয়া তৈরি হবে। স্যার এখানে 2 নম্বর পয়েন্ট এটা কি স্যার অ্যারেস্ট ফ্ল্যাশ? হ্যাঁ স্যার এই জন্য যদি আগে আমরা ফুয়েলটা অফ করে দেই। হ্যাঁ আগে ফুয়েল বন্ধ করে দিতে পারো, এটা এমন না যে তুমি হচ্ছে মানে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে আর কি, এরকম টাইপের না জিনিসটা। এবং ইভেন হচ্ছে তোমার জ্বালানোর ক্ষেত্রেও, টর্চ জ্বালানোর ক্ষেত্রেও যে তোমাকে আগে অ্যাসিডলিন অন করে দিতে হবে, তারপর টর্চ জ্বালায় তারপর অক্সিজেন কন্ট্রোল করতে হবে, এটাও সেরকম না, মানে এরকম মানে ইয়া বিদ্যা না আর কি, রকেট সায়েন্সের মতো না। এটা জাস্ট একটা জেনারেল প্রসিডিউর এই। আচ্ছা আরেকজন বলতেছিল অ্যারেস্ট ফ্ল্যাশব্যাক, অ্যারেস্ট মানে কি? ধরে ফেলান। অ্যারেস্ট মানে কি? বন্দি করা স্যার। হ্যাঁ বন্ধ করা, ফ্ল্যাশব্যাকটাকে বন্ধ করা। ফ্ল্যাশব্যাক মানে হচ্ছে এখান থেকে যাতে ফ্লেমটা পিছনের দিকে না যায়। এই দুইটার মিনিং আসলে সিমিলার, ঠিক আছে? এটা বলতেছে ফ্লেমটাকে পিছনের দিকে পাঠানো যাতে না যায় সেই ব্যবস্থা করার কথা বলতেছে, আর এটা বলতেছে ফ্ল্যাশব্যাক, ওই পিছনের দিকে যাওয়ার ঘটনাটাকেই বলা হয় ফ্ল্যাশব্যাক। এই ফ্ল্যাশব্যাকের কারণে সিলিন্ডার এক্সপ্লোড হয়। ওকে, ওয়েল্ডিং টর্চের যে ফিগারটা দেখালেন স্যার, এখানে কোন জায়গাটায় কম্বাশন হয় স্যার? এখানে কম্বাশন, ওয়েল্ডিং টর্চের মধ্যে কম্বাশন হয় না তো। কম্বাশন তো হচ্ছে তোমার নজেলে। গ্যাসটা বের হবে তখন এই নজলের মধ্যে হচ্ছে কম্বাশন হবে। এখানে তো জাস্ট মিক্সচার। স্যার এই প্রসেসটা কি কাটার জন্য বেশি ইউজ হয় গ্যাস ওয়েল্ডিং নাকি না না, জয়েন করার জন্য বেশি? জয়েন করার কাটার জন্য বেশি ইউজ হয়, তো গ্যাস ওয়েল্ডিং আবার এটা অ্যাপ্লিকেশনের উপরে, ঠিক আছে? কোথায় ইউজ করা হয় এক একটা স্ট্রাকচার, সাধারণত থিন স্ট্রাকচার গুলো জয়েন করার ক্ষেত্রে গ্যাস ওয়েল্ডিং ইউজ করা হয়। কোয়ালিটি আদার ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে। অ্যাডভান্টেজেস আর্ক জেনারেট করে কাটতে পারি না স্যার? যদি গ্যাস ওয়েল্ডিং এ যদি হিট দিয়ে আমরা কাটি তাহলে স্যার আর্ক ওয়েল্ডিং এর মতো ওইটা ইউজ করে কাটা যাবে না স্যার? আর্ক জেনারেট করে কাটাটা একটু ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে যে তোমার আর্কের রেঞ্জটা খুব কম, বুঝছো? যেটা গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা সার্টেন অনেকটা রেঞ্জ আছে, যেটা রেঞ্জ অফ ডিসটেন্স কভার করতে পারো তুমি গ্যাস দিয়ে, বাট যেটা তুমি হচ্ছে আর্ক দিয়ে কিন্তু কভার করতে পারবে না। আর্কটা হচ্ছে তোমার ইয়া হয়ে যাবে, নিভে যাবে। আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা তো জানি যে যদি মানে ফ্লেম বা হলো ফায়ার কিছু তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদের অক্সিজেন, ফুয়েল আর স্পার্ক লাগবে। এখন স্যার এখানে তো আমরা অক্সিজেন আর ফুয়েল দুইটাই দিছি, কিন্তু এই যে স্পার্কটা এটা পাবো কোথা থেকে? স্পার্ক লাইটার আছে একটা, অথবা তুমি হচ্ছে পাথরে পাথরে ঘষা দিবা, বুঝছো? ওয়েল্ডিং করার সময় মানে এটা নজলের মধ্যে বললেন না তৈরি হবে, তো এই নজলের মধ্যে কোথায় তৈরি হবে? নজলের মধ্যে কি তৈরি হবে? একটু আগে বললেন না যে মানে তৈরি হবে। নজলের মধ্যে না বললেন মানে স্যার ওই যে ফ্লেমটা। হ্যাঁ মানে বলছিলেন একটু আগে যে নজলের ভিতরে কম্বাশন হবে, ওইটা বলছি। কম্বাশন তো হবে নজলের মধ্যে, নজল টিপে বলছি, এখানে নজল থেকে গ্যাস যখন এর ভিতরের দিকে কম্বাশন হবে না তো। নজলের ভিতরে কম্বাশন হবে কেন? কম্বাশন তো হবে গ্যাস বের হচ্ছে টর্চ টিপের মধ্যে, মাথার মধ্যে, বুঝতে পারছো কি? এই কে কে জি কে স্যার আমি স্যার সৌরভ? হ্যাঁ স্যার আমি ভাবতেছিলাম স্যার ভিতরে হলে তো সমস্যা, এই না না, জন্য। ভিতরে হবে কেন? কম্বাশন ভিতরে হলে তো হিটটা তোমার ভিতরে জেনারেট হবে। যেমন হচ্ছে ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে কি হয়, কম্বাশনটা ভিতরে হয় না, সিলিন্ডারের ভিতরে, হিটও ভিতরে জেনারেট হয়, প্রেসারও ভিতরে জেনারেট হয়। তাহলে তো গলে যেতে পারে স্যার। হ্যাঁ তাহলে তো মেল্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওটা তো সমস্যা তৈরি করবে। আচ্ছা তাহলে গ্যাস ওয়েল্ডিং এর যে অ্যাডভান্টেজেস গুলো আছে এগুলো একটু দেখে নিও তোমরা। ওকে, টর্চ ক্যান বি ইউজড ফর হিটিং, ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, কাটিং, আদার মেনি আদার পারপাসেস এই টর্চ দিতে পারে। গ্যাস মিক্স হওয়ার সাথে সাথে কম্বাশন হওয়ার কথা না? না, কেন কম্বাশন হবে গ্যাস মিক্স হওয়ার সাথে সাথে মাহমুদুল? আমার তো এরকম মনে হচ্ছে আর কি স্যার। মানে কেন 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 আসলো মনে, সেটা বলো। স্যার আমরা যে রিঅ্যাকশনটা হয় সেখানে স্যার অ্যাসিডিলিন আছে, অক্সিজেন আছে স্যার, রিঅ্যাকশনটা ক্রিয়েট করে। অ্যাসিডিন অক্সিজেন আছে, বাট ইউ নিড টু প্রোভাইড দ্য স্পার্ক, আদারওয়াইজ এখানে তো তোমার একবার স্পার্ক করে তো দিতে হবে তোমার ইয়েটাকে, যেটাকে বলে যে অটো ইগনিশন তো করে দিতে হবে।
তুমি যদি না ইগনিশন না করতে চাও, ইঞ্জিনের মধ্যে যেটা ঘটে, ঠিক আছে, পেট্রোল ইঞ্জিনের মধ্যে দেখা যায় যে ইয়া হয়, তোমার স্পার্ক থাকে, কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কি স্পার্ক থাকে? এই তোমরা সবাই খেয়াল করো, ডিজেল এগুলা কিন্তু হচ্ছে মেকানিক্যালের বেসিক জিনিস, ঠিক আছে, যে তোমার ডিজেল ইঞ্জিনে কি স্পার্ক হয়? না স্যার, কম্প্রেশন হয় স্যার। কম্প্রেশন ইগনিশন হয়, সার্টেন প্রেসার অবটেইন করার পর গ্যাসটার ফ্লাশ পয়েন্ট যেটাকে বলে, ফ্লাশ পয়েন্টে পৌঁছায় গেলে তখন হচ্ছে স্পার্ক হয়, তখন হচ্ছে কম্বাসন শুরু হয়, ঠিক আছে। আর ইয়াতে পেট্রোল ইঞ্জিনে কি হয়, পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক হওয়ার পর হচ্ছে তোমার হচ্ছে কম্বাসন ক্রিয়েট হয়, কম্বাসন স্পার্ক হওয়ার ব্যাপারটা বুঝি নাই স্যার। স্পার্ক হওয়া মানে হচ্ছে তোমার কারেন্ট জ্বালানোর জন্য আগের যুগে মানুষ পাথরে পাথরে ঘষা দিত না, জি স্যার, দিয়ে তো আগুন জ্বালাইতো। এই মেশিনের মধ্যেও গ্যাস এবং হচ্ছে এয়ার ফুয়েলের যে মিক্সচারটা থাকে, সেই মিক্সচারটাকে কম্বাসন স্টার্ট করার জন্য এটাকে জ্বালায় দিতে হয়, ঠিক আছে। ওই স্পার্কটা হচ্ছে সেটাই, যেটা ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক। একটা হচ্ছে আমরা যে লাইটার গুলা দেখছো না, লাইটারে স্পার্ক হয়, ওই স্পার্কটা থেকে তো গ্যাসের মধ্যে আগুন ধরে যায়, তাই না? জি স্যার। তো অনেকটা সিমিলার টাইপের। লিমিটেশনের মধ্যে HAZ লেখা, এটা কি স্যার? তোমাদের মাথা ফাটাই দেব। হিট এফেক্টেড জোন। এতদিন পরে এসে যদি HAZ জিজ্ঞেস করো, হ্যাঁ, হিট এফেক্টেড জোন, হ্যাঁ, ভুলে যাওয়া যাবে না, মনে রাখতে হবে। ওকে, তাহলে আমি আজকে এখান থেকে ক্লোজ করতেছি। হ্যাঁ, ব্রেজিং আসবো, আমরা ব্রেজিং পড়বো। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং না, আজকে এই পর্যন্তই, আর কন্টিনিউ করা ব্রেজিং না, ব্রেজিং নেক্সট ক্লাসে না, নেক্সট ক্লাসে আর্ক ওয়েল্ডিং পড়বো আমরা। ব্রেজিং তো লাস্টের দিকে, ব্রেজিং সবার শেষের দিকে আমরা পড়বো।